और वो अभी वजू जहाँ पर वजू बनाकर इंशाअल्लाह अंदर तशरीफ लाएंगे। हम मुसलमानों आंध्र प्रदेश जनाब इज्जत माहब वज़ीर आला श्री नारा चंद्रबाबू नायडू साहब का दिल के गहराइयों से इस्तेमाल करते हैं और आज वज़ीर आला ने हम सबको इफ्तार और आज के इस इफ्तार की मजलिस में हम वज़ीर आला के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनको सेहत अता फरमाए और जिस विजन के साथ ये रियासत में काम कर रहे हैं अल्लाह ताला इनके विजन को कामयाब फरमाए। इसमें हम सब दुआओं के जरिए के साथ शामिल हों। మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వేదిక మీదకు వస్తున్నారు। మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం। अहलन व सहलन मरहबा मरहबा जनाब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब। अहलन व सहलन मरहबा मरहबा जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब। मन प्रियतम मुख्यमंत्री वेदिक मीदకు విచ్చేశారు। मुख्यमंत्री గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం। మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వేదిక మీదకు విచ్చేశారు। ముఖ్యమంత్రి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం। अहलन व सहलन मरहबा मरहबा नारा चंद्रबाबू नायडू साहब। इफ्तार के लिए अभी ठीक 12 मिनट बाकी है। आज की इस इफ्तार की दावत की मस्जिद गुजारिश करते हैं कि आपका आना हमारे लिए बड़ी मुबारक है। आज आप हमारी पूरी कौम के साथ इफ्तार में बैठे हुए हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हम सबको रमजान का पैगाम, तो प्लीज हम वज़ीर आला से गुजारिश करते हैं कि वो अपने पैगाम को पेश फरमाएं। మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముస్లిం పక్షపాతి మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మేము ఈ సభను ఉద్దేశించి ఈ ఇఫ్తార్ సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుచున్నాం। జనాబ్ ఇజ్జత్ మాహబ్ నారా చంద్రబాబు शुक्रिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या साहिबल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन या हन्नान या मन्नान या दय्यान या रय्यान या बदिअस समावात व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीम या गफ्फार। ऐ अल्लाह तू अपने करम से फजल से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह ये रमज़ान का मुबारक महीना तूने हमें अता फरमाया है। ऐ अल्लाह इस मुबारक महीने में हमने जितने भी नेक आमाल किए हैं ऐ मौला उन तमाम नेक आमाल को तू कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे असातिज़ा के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे अकाबिरीन के गुनाहों को माफ़ फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल में रहम का करम का आफियत का मामला फरमा। ऐ अल्लाह जितने लोग हमारे रिश्तेदार मुताल्लिकीन दुनिया से चले गए हैं, खबरों के हवाले हो चुके हैं, ऐ अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। जिनकी मग़फ़िरत हो गई हो उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह अर्श के साए में उन्हें जगह नसीब फरमा, अर्श के साए में उन्हें जगह नसीब फरमा। ऐ अल्लाह आज की ये जो इफ्तार की महफिल और मजलिस है, इस महफिल में हमारे रियासत के वज़ीर आला श्री नारा चंद्रबाबू नायडू साहब हमारी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए हैं। ऐ अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह इनको अच्छी सेहत बना, ऐ को सेहत अता फरमा। नारा लोकेश को भी ऐ अल्लाह अच्छी ज़िंदगी अता फरमा। दीवान शाह और उनके फर्जंद पोते और इनकी बहू को भी अता फरमा। ऐ अल्लाह एनएमडी फारूक साहब और इस तरह यहाँ पर जितने लोग इस मजलिस में जमा हैं, ऐ अल्लाह इफ्तार का मौका है तो दुआओं को कबूल करता है। ऐ अल्लाह जिसकी दिल में जो नेक तमन्ना है सबकी दुआओं को, सबकी तमन्नाओं को कबूल फरमा, सबकी मुरादों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी इस रियासत को तरक्की अता फरमा, इस रियासत और बना और रियासत आंध्र प्रदेश
प्रदेश को पूरे हिंदुस्तान के लिए नमूना बना और नारा चंद्रबाबू नायडू साहब को पूरे हिंदुस्तान के लिए भी नमूना बना। ऐसा हमारी दुआओं को तो कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इफ्तार का वक्त हो गया है, दुआ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका। सो इफ्तार जल्दी जल्दी इफ्तारी कर लें, इंशाअल्लाह अज़ान होगी, अज़ान के बाद नमाज होगा। बैठो। चलो हम बता दें। जो लोग सब में हैं वो बैठे रहे, कैरी बैग लेकर वॉलंटियर्स आएंगे, वो वॉलंटियर्स के कैरी बैग में अपना वेस्टेज डालें। अभी अज़ान होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमडी फारूक साहब की निगरानी में रियासत आंध्र प्रदेश के हुकूमत की जानिब से 4000 रोजेदारों के लिए, मेहमानों के लिए इफ्तार में है। अब सब ठीक है, जल्दी शुरू करो। सामने सर Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا नमाज में सफलता सही होना जरूरी है। जो वॉलंटियर्स हैं वो जल्द से जल्द जो है वेस्टेज सफों को दुरुस्त फरमा दे। नमाज में सफों का सही होना बहुत जरूरी है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
اللهم إنا نجعلك في ظهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب على المرسلين والحمد لله رب العالمين. చాలా సంతోషం. ఒక శుభ సందర్భంలో రంజాన్ మాసంలో ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. అందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మిమ్మల్ని చూస్తే నేను 40 ఏళ్ళుగా రంజాన్ జరుపుకుంటున్నాం. నేను కూడా భాగస్వామి అవుతున్నాను. అయితే మీ అందరినీ చూసినప్పుడు ఒక క్రమశిక్షణ, ఒక దాతృత్వం, ధార్మిక చింతనల కలయికే ఈ యొక్క రంజాన్ మాసం అత్యంత పవిత్రమైన మాసం. మనం అందరం కూడా పవిత్రమైన భావంతో ఈ రంజాన్ పండుగ జరుపుకుంటున్నాం. ఈరోజు మీరందరినీ చూస్తే ఉదయం నుంచి ఇప్పటి వరకు నీళ్లు కూడా తీసుకోకుండా ఇప్పటి వరకు దీక్షలో ఉన్నారు. ఒక కఠినమైనటువంటి దీక్షతో ఉన్న మనందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఇది ఒక గొప్ప ఆచారం, పవిత్రమైన ఆచారం. ఉదయం నుంచి ఖురాన్ చదవడం, ప్రార్థనలు చేయడం, ధ్యానం చేయడం, అదే మరి ఇతరులకు సహాయం చేయడం, ఇలాంటి మంచి పనులు చేసి ఒక పాజిటివ్ దృక్పథాన్ని అలవర్చుకొని మీరు మీ కుటుంబాలు ఆనందంగా ఉండడం కోసం పనిచేస్తున్నారంటే, అదే సమయంలో సమాజం కోసం కూడా మీరు దోహా చేస్తున్నారు. దానికి మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తున్నానని కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు మనందరికీ ఖురాన్ నేర్పించినటువంటి ఒక మంచి గుణం, డబ్బులుండేవాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి సహాయం చేయడం. ఇది ఒక పవిత్రమైన ఆశయంతో మీరందరూ ముందుకెళ్తున్నారు. అలాంటి సమయంలో మరొక్కసారి మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఇప్పుడే కాదు, మొట్టమొదటి నుంచి కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ మైనారిటీలతో అనేక కార్యక్రమాలతో అనుబంధం ఉంది. ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏమైనా జరిగిందంటే అది తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో ముస్లింలకు న్యాయం జరిగిందని పేదవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారనే ఉద్దేశంతో మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టీ రామారావు గారు మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ పెట్టి మైనారిటీ సహాయం చేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు మీరు ఒక్కసారి చూస్తే ఉర్దూ అంత మునుపు ఆందోళన చేసేవారు. ఎన్నో ఆందోళన చేస్తే 13 జిల్లాల్లో సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉర్దూను 2వ భాష చేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఇదే కాకుండా హైదరాబాద్లో ఒకప్పుడు మక్కాకి వెళ్ళాలంటే బాంబేకి వెళ్ళేవాడు. అలాంటిది హైదరాబాద్లో బ్రహ్మాండమైన ఇక్కడే ఫరూక్ గారు ఉన్నారు. ఆ రోజు ఫరూక్ గారే మంత్రి, ఈరోజు ఫరూక్ గారే మంత్రి. ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఆ రోజు బ్రహ్మాండమైన రాజభవనం పెట్టాం. అదే మరిగా ఏ ఆస్తులు అయితే ఒక్కోడు ఆస్తులు ఉన్నాయో అవన్నిటికీ ప్రత్యేకమైన కమిటీలు పెట్టి అవన్నీ కూడా పరిరక్షించిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. హైదరాబాద్లో ఉర్దూ యూనివర్సిటీ నేను ఉన్నప్పుడే తీసుకొచ్చాను. కర్నూలులో ఉర్దూ యూనివర్సిటీ నేనే తీసుకొచ్చాను. కడపలో మనం ఆజ్ హౌస్ కట్టాం.
ఇక్కడ కూడా ఆర్ట్ హౌస్ ఫౌండేషన్ ఇస్తే వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత తీసే పరిస్థితికి వచ్చారు. రంజాన్ తోఫా ఇచ్చాం. అదే సమయంలో ఆడబిడ్డల కోసం ఆ రోజు 163 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి దుల్హాన్ ఇచ్చాం. ఇలాంటి 1-2 కార్యక్రమాలు కాదు. మొట్టమొదటిసారిగా మౌజములకి ఇమాములకి హాన్రోరేం ఇచ్చిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఈరోజు మళ్ళీ 5,000 రూపాయలు పెంచాం, 10,000 రూపాయలు పెంచాం. ఎవరైతే ఇమాములు ఉంటారో వాళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే ప్రభుత్వ కాజీల కింద వాళ్ళు నియమించే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఆర్థిక సహాయం చేశాం. అనేక కార్యక్రమాలతో ముందుకు పోయాం. ఈరోజు నేను ఒకటే మీకు తెలియజేస్తున్నా, ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో మీరు ఒకసారి చూస్తే 5,000 కోట్ల రూపాయలు 5,300 కోట్లు పెట్టాం. పోయిన సంవత్సరాల కంటే 1,300 కోట్ల రూపాయలు ఎక్కువ పెట్టిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. అదే మాదిరిగా జీవో నెంబర్ 43 తీసుకొచ్చి వక్ఫ్ బోర్డుని లేనిపోని కాంట్రవర్సీగా పడేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దానివల్ల కోర్టు పోయి అసలు వక్ఫ్ బోర్డే పని చేయకుండా ఉండే పరిస్థితి వస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ జీవోను రద్దు చేసి మళ్ళీ అందరితో వక్ఫ్ బోర్డు కాన్స్టిట్యూట్ చేశాం. ఆస్తులు కాపాడతాం. ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, మత సామరస్యాన్ని కాపాడమే కాకుండా మిమ్మల్ని అన్ని విధాల పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత ఇస్తున్నారు. ఈ పవిత్రమైన మాసంలో మీరందరూ కూడా మీరు సంపాదించుకున్న డబ్బుల్లో కొంత ఖర్చు పెడతా ఉంటారు పేదల కోసం. ప్రత్యేకంగా జకాత్ అనే కార్యక్రమం పెట్టుకొని ఈ జకాత్తో పేదలకు సహాయం చేసే గుణం ఉండే కమ్యూనిటీ ఈ ముస్లిం సోదరి నేను అందుకే ఈ పవిత్రమైన మాసంలో ఒక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాను. జీరో పావర్టీ P4 కార్యక్రమం. ఆ కార్యక్రమం ప్రకారం మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే డబ్బులుండే టాప్ 10%, డబ్బులు లేని కింద నుండే 20%కి పూర్తిగా సహకరించాలని నినాదంతో ముందుకు పోతున్నాను. దానికి పేరు కూడా పెట్టాను, మార్గదర్శి బంగారు కుటుంబం. ఎవరైతే సహాయం చేస్తారో వాళ్ళ మార్గదర్శిగా పేరుతో పిలుస్తాం. ఏ కుటుంబానికైతే సహకారం అందిస్తామో బంగారు కుటుంబం అనే పేరు పెట్టి నేను ఒకటే ఆలోచిస్తున్నా. ఈరోజు ప్రభుత్వ విధానాల P3 ఉంది. అంటే ఈరోజు మీరు ఒకసారి చూస్తే ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో ఆస్తులన్నీ వస్తున్నాయి. ఒక రోడ్డు, ఒక టెలికమ్యూనికేషన్, లేదంటే ఒక పవర్ ప్రాజెక్టు, ఇవన్నీ వస్తే మనకు వస్తువులు వస్తున్నాయి. కొంతమంది కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. ఇంకా పేదవాళ్ళు ఉన్నారు. 3 పూట్ల సరైన తిండి లేకుండా, పిల్లలకు సరైన చదువు లేకుండా, ఆర్థిక అసమానతలతో జీవన ప్రమాణాలు కూడా సరిగా లేని పరిస్థితుంది. అందుకే నా జీవితంలో ఒకటే ఆలోచించాను, పేదవాళ్ళతో నేను ఉండాలనేది నా జీవిత ఆశయంగా ఎంపిక చేసుకున్నా. అందుకే నేను చూసినప్పుడు జీరో పావర్టీ P4 అన్నాను. 100% పేదరికం నుంచి పేదవాళ్ళ పైకి వచ్చే కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టాను. ఈ సంవత్సరమే 30వ తారీఖున ఈ కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టి ముస్లిం సోదరులు ఎవరు పేదవాళ్ళున్నా వాళ్ళన్ని విధాల పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటామని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా. ఈ రంజాన్ మాసంలో మీరు కూడా దువా చేయండి. మనందరం కూడా బాగుండాలి. అందరం కూడా ఆర్థికంగా పైకి రావాలి. మీకు ఎప్పుడు నేను అండగా ఉంటాను. అన్ని విషయాల్లో మీతో కలిసి వస్తానని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ.